ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिस विषय ते गल करांगे वो है मुगल राज की स्थापना। मुगल राज की स्थापना जिमें कि पता होना है तुहानू कि बाबर ने 1526 ईस्वी दे विच पानीपत की पहली लड़ाई विखे इब्राहिम लोधी नू हरा के भारत दे विच मुगल साम्राज की स्थापना की सी। और बाबर तो बाद हुमायूं, अकबर और शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब वर्गे सम्राटां ने मुगल साम्राज नू बहुत ही उन्नति दीआं लीहां ते लिया के खड़ा कर दिता सी। लेकिन औरंगजेब के समय तो बाद ये साम्राज हौली हौली खेरू खेरू होना शुरू हो गया सी, क्योंकि औरंगजेब के समय तो ही औरंगजेब दीआं गलत नीतियां के कारण मुगल साम्राज दा पतन होना शुरू हो गया सी। अज दे इस मुगल साम्राज ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਹੁਮਾਯੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। पोलिटिकल कंडीशन ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड द अर्ली करियर ऑफ बाबर। सब तो पहला असी गल करते हाँ मध्य एशिया की राजनीतिक हालत के बारे, जिस दे विच फर्स्ट पॉइंट है साडे कोल मध्य एशिया विच तुर्कां अते मंगोलां दे राज। मध्य एशिया विच मध्यकाल विच तुर्कां अते मंगोलां ने वख-वख प्रदेश अपने अधीन करके उन्हां ते अपना राज स्थापित कर लिया सी। और मंगोलां दा प्रसिद्ध नेता चंगेज़ खां सी, जिसने 13वीं सदी के शुरू में अपने बाहूबल नाल ही मध्य एशिया के कुछ प्रदेश अपने अधीन कर लए सी। और 14वीं सदी के दूजे अध तक तुर्कां दे सरदार अमीर तैमूर ने मध्य एशिया के विच एक शक्तिशाली राज की स्थापना कर ली। और तैमूर ने बाद दे विच भारत उत्ते हमला करके भी वो दिल्ली तक पहुँच गया सी। लुटमार करके वो लाहौर अते दीपालपुर अपने अधिकारियों को दे के आप राजधानी अपनी समरकंद वो वापस चला गया सी। सैकेंड है साढ़े कोल पॉइंट मध्य एशिया की राजनीतिक हालत का सुल्तान अबू सैयद मिर्जा। तैमूर की मौत पिछों उसके कमजोर उत्तराधिकारी उसके विशाल राज को नहीं संभाल सके सन और उन्होंने कोल केवल समरकंद आस पास के कुछ प्रदेश रह गए सन। उस तो बाद सुल्तान अबू सैयद की मौत पिछों उसके पुत्रा ने उसके राज को 4 सुतंत्र राजां दे विच वंड लिया सी, जिवें कि साडा नैक्सट पॉइंट है 4 सुतंत्र राज। सुल्तान अबू सैयद मिर्जा की मौत तो पिछों 4 सुतंत्र राज स्थापित हो गए सन। पहला सी बदखशां अते उसके आस पास के प्रदेशों उत्ते महमूद मिर्जा का राज स्थापित हो गया सी। और सैकेंड सी समरकंद अते बुखारा उत्ते सुल्तान अहमद मिर्जा का राज हो गया। अते थर्ड सी हिस्सा काबल अते गजनी उत्ते उगल मिर्जा ने अपना राज स्थापित कर लिया। इस तरह चौथा राज जो स्थापित होया उसी फरगाना उत्ते बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया सी। जो लास्ट सी फरगाना उत्ते बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, इत्थों ही अगे बाबर दो जो कि अपनी शक्ति उसने स्थापित की थी। और इस तो बाद असी नैक्सट करते हाँ बाबर के बारे। सब तो पहला असी बाबर के मुढ़ले जीवन बारे जानकारी हासिल करांगे, जिस दे विच फस्ट है जन्म अते माता पिता। कि बाबर का जन्म 14 जनवरी 1483 ईस्वी नूं फरगाना के शासक उमर शेख मिर्जा के घर फरगाना की राजधानी अंदीजान विखे होया सी। उसका असली नाम ज़हीर उद्दीन मुहम्मद बाबर सी और उसकी प्रसिद्धि बाबर के नाम नाल होई सी। बाबर तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हुंदा है बब्बर शेर, क्योंकि उसने छोटे हुंदियां एक शेर नाल लड़ाई करदे उसनूं मार दिता सी, इस करके उसका नाम बाबर पिया सी। उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम सी और जिसका पिता यूनस खां सी। नैक्सट है साडे कोल बाबर फरगाना का राजा। जदों बाबर के पिता की मौत हो गई सी तां उस तो बाद बाबर नूं फरगाना का राजा बनाया गया सी। और उस तो बाद उसने अपनी शक्ति नूं संगठित करना शुरू कर दिता सी। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट है साडे कोल बाबर कितों का भी राजा नहीं। बाबर बाद दे विच बाबर दा राज खो लिया गया सी। और क्योंकि 1497 ईस्वी दे विच बाबर ने समरकंद नूं जित लिया सी, पर 100 दिनों पिछों ही उसके अधिकार थलों
ਉਹ ਸਮਰਕੰਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਗਾਨਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ 1498 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਰਗਾਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਗਾਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਬਰ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। 1504 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਖਾਰਾ, ਸਮਰਕੰਦ, ਫਰਗਾਨਾ ਤੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਸਥਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਬਾਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੁਗਲ ਅਫਗਾਨ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ ਮੁਗਲ ਅਫਗਾਨ ਕੰਟੈਸਟ ਫਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਮਿਲਣੇ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਆਲਮ ਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਰ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ। ਬਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆਪਣੇ ਗੁਸੈਲੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ 1519 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1525 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਹੇਮੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕਿ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਸਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਆਲਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾਸਟ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਸੈਲ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 1525 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆਪਣੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨਗਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਗਰਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਗਰਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਠਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ, ਅਕਬਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਸੈਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ,
ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ, ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਬਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਵਾਹ ਦਾ ਯੁੱਧ 1527 ਈਸਵੀ। ਕਨਵਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਨਵਾਹ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1528 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਚੰਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤ ਮੇਦਨੀ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਦਨੀ ਰਾਓ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਗਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1529 ਈਸਵੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਗਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਚੰਦੇਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1530 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿਮਾਯੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੁਗਲ ਅਫਗਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 1530 ਤੋਂ 1540 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 1555 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1556 ਈਸਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਮਾਯੂ 1530 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੰਦਾਰ, ਆਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲ ਨੂੰ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਲਿੰਜਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਿੰਜਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹਿਮਾਯੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਯੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਲਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਹਿਮਾਯੂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਯੂ ਕਈ ਸਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਯੂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੌੜ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਗੌੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਗੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਚੌਸਾ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੌਸੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਕਰੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦਾਲ ਨੇ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ
ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਨੌਜ ਜਾਂ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਹਮਾਯੂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਖੁਦ ਹੀ 9000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੌਜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਹਮਾਯੂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮਾਯੂ ਸਿੰਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮੀਦਾ ਬਾਨੋ ਨਾਲ 1541 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 1542 ਵਿੱਚ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਨਿਡਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਯੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬੇਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਯੂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਓਵਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਜਵਾੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1472 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਫਰੀਦ ਖਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਹਮਾਯੂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਲਵਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 1542 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੱਲੂ ਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਇਸੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ 1543 ਈਸਵੀ। ਰਾਇਸੇਨ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨਮਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਰਵਾੜ ਦੀ ਜਿੱਤ 1543-44 ਈਸਵੀ। ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿੱਤ 1543-44 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਬਤ ਖਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਲਿੰਜਰ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1545 ਨੂੰ ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ। ਕਲਿੰਜਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਫਟਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 22 ਮਈ 1545 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ। ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਲਾਲ ਖਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਖਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦਾ 12 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਈਰਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ 1554 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਲਾਮ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਲਨੌਰ ਤਾਈਂ ਹਿਮਾਯੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਿਮਾਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 1555 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗਠਨ 1555 ਔਰ 1605 ਈਸਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਬਹਿਰਮ ਖਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 1560 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ 1556 ਈਸਵੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਅਕਬਰ ਨੇ 1556 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਮੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਹਿਰਮ ਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੇਵਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਹੇਮੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਮੇਵਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ 1557 ਈਸਵੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਹਿਰਮ ਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵੈਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ 1558 ਤੋਂ 1560 ਈਸਵੀ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੌਨਪੁਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 1561-62 ਈਸਵੀ। ਮਾਲਵਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਾਜ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੌਂਡਵਾਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 1564 ਈਸਵੀ। ਗੌਂਡਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੌਂਡਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ। ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਪਾਸ 20,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ ਔਰ 1,000 ਹਾਥੀ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਲਈ 50,000 ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਜਿੱਤ 1567-1568 ਈਸਵੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ
मेवाड़ के हाकम राणा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता मनण तो ना कर दी सी, लेकिन बाद दे विच चित्तौड़ नूं घेर लिया गया। इस करके उदय सिंह डरदे हुए जंगलों में चले गए और उन्होंने अपने सैनापति जैमल और फत्ता नूं कहा कि राखी करन दे लई। दोनों ने बहुत सख्त मुकाबला किया, लेकिन बाद दे विच जदों किले की दीवार तोड़न की कोशिश की गई तो उसकी मुरम्मत कराते हुए अकबर ने जैमल नूं देख लिया सी और उसनूं गोली का निशाना बनाया। और उस तो बाद राजपूत इस्त्रियां ने जौहर की रस्म की सी और अपने राजपूत अपनी इस्त्रियां ते बच्चों को कतल करके वैरियां उत्ते टुट पे सन और कोई 8000 के करीब उस समय मारे गए सन राजपूत। और इस तरह उस किले नूं भी जित लिया सी मेवाड़। उस तो बाद चित्तौड़ नूं जितण तो बाद मेवाड़ के राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध। राणा प्रताप ने अकबर नूं सारी उम्र सुख की नींद नहीं सौण दिता सी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की सी कि वह पलंग उत्ते नहीं सोएगा और ना ही वह सोने चांदी के भांडे में खाना खाएगा जब तक वो मेवाड़ नूं आज़ाद नहीं करवाएगा। हौली हौली उसने कुछ सिपाही एकत्र कर लए सन और हल्दी घाटी ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਣੇ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ और ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਖਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ और ਰਾਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਸ मेवाड़ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। उस तो बाद रणथंभौर और कलिंजर की जित 1569 ईस्वी कि चित्तौड़ की जित पिछों अकबर ने राजपूतों के एक होर किले रणथंभौर से हमला किया और उस राजा सुरजन राय का राज सी और इस करके बाद दे विच सुरजन राय ने हार मन के अपना अधिकार मान लिया सी अकबर का अपने राज के उपर। उस तो बाद नैक्सट साडे कोल गुजरात की जित 1572 1573 ईस्वी। गुजरात का हाकम मुजफ्फर शाह तीजा बहुत बदनाम सी और जनता उसके कोलों बहुत दुखी सी। अकबर 1572 ईस्वी में अपन फौजा नाल गुजरात पुजा तो मुजफ्फर खान ने बिना मुकाबला किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली सी और अकबर उत्थे योग प्रबंध करके आप मुड़िया और मुड़न की देर तो बाद ही मुजफ्फर खान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिता सी। और अकबर ने अगले साल फिर गुजरात उत्ते हमला किया और उसने 600 मील की दूरी केवल 9 दिनों में ही पूरी की। उसने अहमदाबाद विच विद्रोहियों का बुरी तरह नाश किया और उन्होंने खोपड़ियों के एक बुरज खड़ा कर दिता। गुजरात मुगल राज विच मिला लिया गया। उस बाद नैक्सट है बिहार और बंगाल की जित 1574-76 ईस्वी। अकबर ने 1574 ईस्वी विच बंगाल के हाकम के विरुद्ध मुनीम खां ते टोडर मल नूं भारी सैना नाल भेजा ते बाद दे विच आप भी पिछों पहुँच गया। दाऊद खां हार गया, उसनूं कतल कर दिता गया। इस तरह बिहार और बंगाल मुगलों के अधीन आ गए सन। नैक्सट है साडे कोल काबुल नूं मुगल साम्राज विच मिलाउणा 1585 ईस्वी कि अकबर दा मतरिया भरा मिर्जा मुहम्मद हकीम काबुल उत्ते राज करदा सी और उसदियां नज़रां भारत उत्ते लगियां होईयां सन। 1579-80 ईस्वी विच उसने पंजाब उत्ते कब्जा करन दा भी यतन कीता सी, पर अकबर खुद बंगाल तो इस खतरे के मुकाबले लिए पंजाब पुज गया सी और इस तरह मिर्जा हकीम काबुल वाल दौड़ गया। उस तो बाद शहजादे मुराद नूं भेजा गया, पर यह आख दिता गया कि हाकम उस समय जो हकीम मिर्जे पास ही काबुल रहन दिता जाए। तो बाद दे विच जदों वो 1585 में मर गया तो अकबर ने काबुल नूं अपने साम्राज विच मिला लिया सी। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट है साडे कोल उत्तर पश्चिमी कबीलियां दा खात्मा। उत्तर पश्चिमी कबीलियां का खात्मा कि उस समय अकबर ने काबुल उत्ते अधिकार कर लिया सी। इस पिछों उसने उत्तर पश्चिम के खूनखार और खरूदी कबीलियां नूं सोधण ते कुचलण का विचार किया। इन्हां कबीलियां विचों यूसुफजाई कबीला सब तो शक्तिशाली और खतरनाक सी। इन्हां नूं दबाउण लई बीरबल ते जैन खां दी भारी सैना भेजी गई सी उस समय और उन्हां कबीलियां नूं उस समय अकबर ने पूरी तरह खत्म कर दिता सी। फिर मुगलों ने रोशनाई कबीले नूं भी कुचल दिता सी। इस तरह मुगलों की शक्ति देख के उज़बेगां के नेता अब्दुल्ला ने मुगलों के नाल समझौता कर लिया सी। नैक्सट साडे कोल कश्मीर 1586 ईस्वी और सिंध 1591 ईस्वी की जित। 1586 ईस्वी भगवान दास नूं अकबर ने कश्मीर की जित दे लई भेजिया। भगवान दास ने कश्मीर के हाकम यूसुफ शाह नूं
ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1591 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਨੀ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1595 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾ 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਈਰਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੁਸੈਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਰ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਤੇ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 1595 ਈਸਵੀ। ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਤੀਜੇ ਬਹਾਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ। 1599 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲੇ ਅਸੀਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਸੀਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1601 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਰਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ। 1605 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ 1605 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।